أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفس الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ألف لام را كافها يا عين صاد حميم عين سين قاف. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. اللهم إنك تعلم أني بالجهالة معروف وأنت بالعلم موصوف وقد وسعت كل شيء من جهالتي بعلمك فسع ذلك برحمتك كما وسعته بعلمك واغفر لي فإنك على كل شيء قدير. يا الله يا مالك يا وهاب هب لنا من نعماك ما علمت لنا فيه رضاك واكسنا كسوة تقينا بها من الفتن في جميع عطاياك وقدسنا بها عن كل وصف يوجب نقصا مما استأثرت به في علمك عمن سواك. يا الله يا عظيم يا علي يا كبير نسألك الفقر مما سواك والغنى بك حتى لا نشهد إلا إياك والطف بنا فيهما لطفا علمته يصلح لمن والاك واكسنا جلابيب العصمة في الأنفاس واللحظات واجعلنا عبيدا لك في جميع الحالات وعلمنا من لدنك علما نصير به كاملين في المحيا والممات. اللهم أنت الحميد الرب المجيد الفعال لما تريد تعلم فرحنا بماذا ولماذا وعلى ماذا وتعلم حسننا كذلك وقد أوجبت كون ما أردته فينا ومنا ولا نسألك نفع ما تريد ولكن نسألك التأييد بروح من عندك فيما تريد كما أيدت أنبياءك ورسلك وخاصة الصديقين من خلقك إنك على كل شيء قدير. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فهنيئا لمن عرفك فرضي بقضائك والويل لمن لم يعرفك بل الويل ثم الويل لمن أقر بوحدانيتك ولم يرضى بأحكامك. اللهم إن القوم قد حكمت عليهم بالذل حتى عزوا وحكمت عليهم بالفقد حتى وجدوا فكل عز يمنع دونك فنسألك بدله ذلا تسحبه لطائف رحمتك وكل وجد يحجب عنك فنسألك عوضه فقدا تسحبه أنوار محبتك فإنه قد ظهرت السعادة على من أحببته وظهرت الشقاوة على من غيرك ملكه فهب لنا من مواهب السعداء
واعصمنا من موارد الأشقياء. اللهم إنا قد عجزنا عن دفع الضر عن أنفسنا من حيث تعلم بما نعلم، فكيف لا نعجز عن ذلك من حيث لا نعلم بما لا نعلم؟ وقد أمرتنا ونهيتنا، والمدح والذم ألزمتنا، فأخو الصلاح من أصلحته، وأخو الفساد من أضللته، والسعيد حقا من أغنيته عن السؤال منك، والشقي حقا من حرمته مع كثرة السؤال لك. فأغننا بفضلك عن سؤالنا منك، ولا تحرمنا من رحمتك مع كثرة سؤالنا لك. واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، يا شديد البطش، يا جبار، يا قهار، يا حكيم. نعوذ بك من شر ما خلقت، ونعوذ بك من ظلمة ما أبدعت، ونعوذ بك من كيد النفوس فيما قدرت وأردت، ونعوذ بك من شر الحساد على ما أنعمت، ونسألك عز الدنيا والآخرة كما سألك نبيك محمد عز الدنيا بالإيمان والمعرفة، وعز الآخرة باللقاء والمشاهدة، إنك سميع قريب مجيب. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض، وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. أقسمت عليك ببسط يدك وكرم وجهك ونور عينك وكمال أعينك أن تعطينا خير ما نفذت به مشيئتك وتعلقت به قدرتك وجرى به قلمك وأحاط بعلمك، واكفنا شر ما هو ضد لذلك، وأكمل لنا ديننا وأتمم علينا نعمتك، وهب لنا الحكمة البالغة مع الحياة الطيبة والموتة الحسنة، وتولي قبض أرواحنا بيدك، وحل بيننا وبين غيرك في البرزخ وما قبله وما بعده بنور ذاتك وعظيم قدرتك وجميل فضلك، إنك على كل شيء قدير. يا الله، يا علي، يا عظيم، يا حليم، يا حكيم، يا كريم، يا سميع، يا قريب، يا مجيب، يا ودود، حل بيننا وبين فتنة الدنيا والنساء والغفلة والشهوة وظلم العباد وسوء الخلق، واغفر لنا ذنوبنا واقض عنا تبعاتنا واكشف عنا السوء ونجنا من الغم واجعل لنا منه فرجا ومخرجا، إنك على كل شيء قدير. يا الله، يا الله، يا الله، يا لطيف، يا رزاق، يا قوي، يا عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك، واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك، وزحزحنا في الدنيا عن نار الشهوة، وادخلنا بفضلك في ميادين الرحمة،
واقصنا من نورك جلابيب العصمة، واجعل لنا ظهيرا من عقولنا ومهيمنا من أرواحنا ومسخرا من أنفسنا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. وهب لنا مشاهدة تسحبها مكالمة، وافتح أسماعنا وأبصارنا، واذكرنا إذا غفلناك عنك بأحسن ما تذكرنا به إذا ذكرناك، وارحمنا إذا عصيناك بأتم ما ترحمنا به إذا أطعناك، واغفر لنا ذنوبنا ما تقدم منها وما تأخر، والق بنا لطفا يحجبنا عن غيرك ولا يحجبنا عنك، فإنك بكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك لسانا رطبا بذكرك، وقلبا منعما بشكرك، وبدنا هينا لينا لطاعتك، وأعطنا مع ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمع ولا خطر على قلب بشر، كما أخبر به رسولك حسب ما علمته بعلمك. وأغننا بلا سبب، واجعلنا سبب الغنى لأوليائك، وبرزقا بينهم وبين أعدائك، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك علما نافعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك علما نافعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك علما نافعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نسألك التوبة الكاملة، والمغفرة الشاملة، والمحبة الجامعة، والخلة الصافية، والمعرفة الواسعة، والأنوار الساطعة، والشفاعة القائمة، والحجة البالغة، والدرجة العالية. وفك وثاقنا من المعصية، ورهاننا من النقمة بمواهب المنة. اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها، ونعوذ بك من المعصية وأسبابها، وذكرنا بالخوف منك قبل هجوم خطراتها، وأملنا على النجاة منها ومن التفكر في طرائقها، ومحو من قلوبنا حلاوة ما اجتنيناه منها، واستبدلها بالكراهة لها والطعم لما هو بضدها، وأفض علينا من بحر كرمك وجودك وعفوك حتى نخرج من الدنيا على السلامة من وبالها، واجعلنا عند الموت ناطقين بالشهادة عالمين بها، واجعلنا عند الموت ناطقين بالشهادة عالمين بها، واجعلنا عند الموت ناطقين بالشهادة عالمين بها. وارأف بنا رأفة الحبيب بحبيبه عند الشدائد ونزولها، وأرحنا من هموم الدنيا وغمومها بالروح والريحان إلى الجنة ونعيمها. اللهم إنا نسألك توبة سابقة منك إلينا، لتكون توبتنا تابعة إليك منا،
وهب لنا التلقي منك كتلقي آدم منك الكلمات ليكون قدوة لولده في التوبة والأعمال الصالحة وباعد بيننا وبين العناد والإصرار والشبه بإبليس رأس الهوى واجعل سيئاتنا سيئات من أحببت ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت فالإحسان لا ينفع مع البغض منك والإساءة لا تضر مع الحب منك وقد أبهمت الأمر علينا لنرجو ونخافا فآمن خوفنا ولا تخيب رجاءنا واعطنا سؤلنا فقد أعطيتنا الإيمان من قبل أن نسألك وكتبت وحببت وزينت وكرهت واطلقت الألسن بما به ترجمت فنعم الرب أنت فلك الحمد على ما أنعمت فاغفر لنا ولا تعاقبنا بالسلب بعد العطاء ولا بكفران النعم وحرمان الرضا اللهم ردنا بقضائك وصبرنا على طاعتك وعن معصيتك وعن الشهوات الموجبات للنقص والبعد عنك وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف غيرك ولا نرجو غيرك ولا نحب غيرك ولا نعبد شيئا سواك وأوزعنا شكر نعمائك وغطنا برداء عافيتك وانصرنا باليقين والتوكل عليك وأسفر وجوهنا بنور صفاتك وأضحكنا وبشرنا يوم القيامة بين أوليائك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب يا نعم المجيب يا نعم المجيب يا من هو في علوه قريب يا ذا الجلال والإكرام يا محيطا بالليالي والأيام أشكو إليك من غم الحجاب وسوء الحساب وشدة العذاب وإن ذلك لواقع ما له من دافع إن لم ترحمني لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولقد شكا إليك يعقوب فخلصته من حزنه ورددت عليه ما ذهب من بصره وجمعت بينه وبين ولده ولقد ناداك نوح من قبل فنجيته من كربه ولقد ناداك أيوب من بعد فكشفت ما به من ضره ولقد ناداك يونس فنجيته من غمه ولقد ناداك زكريا فوهبت له ولدا من صلبه بعد يأس آله وكبر سنه ولقد علمت ما نزل بإبراهيم فأنقذته من نار عدوه وأنجيت لوطا وآله من العذاب النازل بقومه فها أنا ذا عبدك إن تعذبني بجميع ما علمت من عذابك فأنا حقيق به وإن ترحمني كما رحمتهم ما عظيم إجرامي فأنت أولى بذلك وأحق من أكرم به فليس كرمك مخصوصا لمن أطاعك وأقبل عليك بل هو مبذول بالسبق لمن شئت من خلقك وإن عصاك وأعرض عنك وليس من الكرم ألا تحسن إلا من أحسن إليك وأنت المفضال الغني بل من الكرم أن تحسن إلى من أساء إليك وأنت الرحيم العليم كيف وقد أمرتنا أن نحسن إلى من أساء إلينا فأنت أولى بذلك منا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Man huwa, Ya Hu, in lam nakun li rahmatika ahlan an nanalaha, فرحمتك أهل أن تنالنا يا ربا يا مولا يا مغيث من عصاه أغثنا 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 يا رب يا كريم ارحمنا يا بر يا رحيم يا من واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم أسألك الإيمان بحفظك إيمانا يسكن به قلبي من هم الرزق وخوف الخلق واقرب مني قربا تمحق بي عني كل حجاب محقته عن إبراهيم خليلك فلم يحتاج لجبريل رسولك ولا لسؤاله منك وحجبته بذلك عن نار عدوه وكيف لا يحجب عن مضرة الأعداء من غيبته عن منفعة الأحباء كلا إني أسألك أن تغيبني بقربك مني حتى لا أرى ولا أسمع ولا أحس بقرب شيء ولا ببعد عني إنك على كل شيء قدير أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين والحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن سادتنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي ورضى اللهم عن سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأمهما سيدنا فاطمة الزهراء وعن أزواج نبيك الطاهرة أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة ونقف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين selawat buah minggu lepas dah sabun dah kita akan baca manakib sampai pengosi. Sambungan pusat 90 Al-Imam Sayyidi Abul Fadl Muhammad Wafa Bahrus Safa bin Muhammad Al-Awsat As-Sakandari merupakan murid kepada Imam Daud Al-Bakhili, yang mana Al-Imam Daud Al-Bakhili merupakan murid kepada Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari murid kepada Sayyidul Imam Abu Abbas Al-Mursi. Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi murid kepada Al-Imam Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Maka Sayyidi Abul Fadl Muhammad Wafa Bahrus Safa
290. Bagaimanakah dia mendapat gelaran wafa? Wafa ni bahasa Arab bermaksud seseorang yang menunaikan janji. Itu wafa. Bagaimana Al-Imam Sayyidi Abdul Fadl Muhammad Wafa Bahrus Safa mendapat gelaran wafa? Maka terkenal keluarga dengan keluarga wafa, keluarga ulama dan juga keluarga kalangan awliya ila salihin. Jadi Muhammad Wafa Bahrus Safa ini merupakan salah seorang awliya ila salihin. Maka anak dia terkenal Sidi Ali Wafa juga di kalangan awliya yang besar di Mesir. Maka apakah gelaran wafa tersebut? Maka katanya menurut riwayat Sayyidi Muhammad Wafa mendapat gelaran wafa kerana pada satu hari Sungai Nil tidak melimpahkan air banjir. Pada satu hari Sungai Nil tidak melimpahkan air banjir seperti tahun kebiasaannya, sehinggalah tiba waktu sambutan hari wafa. Hari wafa ni istilah hari wafa Nil namanya, Sungai Nil tu. Sambutan tradisi masyarakat Mesir dengan Sungai Nil. Jadi kalau kisah Sungai Nil ini itu semenjak zaman Fir'aun lagi. Mereka sangat memuliakan Sungai Nil. Sehingga fahaman-fahaman khurafat sebanyak zaman dahulu tentang Sungai Nil, sehingga di antara khurafat mereka adalah mengorbankan seorang wanita untuk Sungai Nil, dikorbankan. Itu fahaman khurafat zaman dulu lah. Sehingga sampailah zaman pemerintahan Islam, zaman pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Umar menghantar gubernur ke Mesir. Bahkan kisah yang masyhur pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, berlaku kemarau Sungai Nil. Sungai Nil berlaku kemarau, yang mana masa zaman jahiliyah, ketika itu Sungai Nil itu bila dikemarau maka akan dikorbankan wanita seorang. Tapi apabila Mesir telah pun diperintah Sayyidina Umar, maka berbatu ini dilarang. Jadi rakyat Mesir pun bertanya kepada gubernur yang diutuskan oleh Sayyidina Umar ke Mesir. Maka Mesir macam mana nak buat? Maka gubernur tersebut menghantar surat kepada Sayyidina Umar tentang masalah Sungai Nil kemarau, kering. Maka apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Sayyidina Umar menulis sepucuk surat di atas surat. Sayyidina Umar tulis surat. Surat Sayyidina Umar itu ditujukan kepada Sungai Nil, kepada Sungai Nil. Maksudnya arahan daripada khalifah yang kedua daripada Khalifah Ar-Rasyidin, Sayyidina Umar Tauhid berdialog dengan Sungai Nil, iaitu dia perintahkan Sungai Nil supaya mengalir semula. Daripada perintah Sayyidina Umar. Maka dia hantarlah surat itu ke Mesir. Jadi orang tengok surat itu untuk siapa? Surat itu untuk Sungai Nil. Dia boleh ambil surat campak Sungai Nil. Sebab diberi Sayyidina Umar untuk Sungai Nil. Maka lepas dicampak surat Sungai Nil, maka mengalir Sungai Nil dengan sebanyak-banyak. Itu karamah kepada Sayyidina Umar lah. Maka jadilah Sungai Nil ini satu tradisi orang Mesir yang sangat bergantung hidup dengan Sungai Nil. Dia macam-macam lah budaya mereka, sambutan Sungai Nil dan sebagainya. Maka ketika pada zaman Sayyidi Muhammad Wafa,
Maka ketika itu berlaku sambutan tradisi masyarakat Mesir dengan Sungai Nil. Mungkin sambutan tu ada khurafat dan sebagainya. Melihat keadaan sebegitu, masyarakat Mesir berazam untuk meninggalkan negeri mereka kerana merasa bala telah menipu negara Mesir. Zaman Sayyidina Umar, zaman sahabat. Ini zaman ketika mana Muhammad wafa Bahrul Safa. Ini zaman dia. Zaman yang ke belakang. Berlaku masalah Sungai Nil. Tidak lagi melempar, maka rakyat Mesir bercadang untuk pindah. Maka masyarakat Mesir berazam untuk meninggalkan negeri mereka kerana merasakan bala telah menipu negara Mesir. Maka beliau pun pergilah ke pinggir Sungai Nil. Siapa? Muhammad Wafa. Sayyidi Muhammad Wafa. Bermaksud dia di kalangan awliya illah salihin. Sebab itu ulama menyebut awliya itu ada dua jenis. Apa dia? Yang pertama, kata di kalangan para awliya, dia tak tahu bahawa dia itu waliullah. Dia waliullah, tetapi dia tak tahu dia itu waliullah. Tahu? Yang kedua, dia waliullah dan dia mengetahui bahawa dia adalah waliullah. Jadi dua golongan waliullah ni ada dua golongan. Ada golongan waliullah, dia tak tahu dia waliullah. Dan golongan yang kedua, dia tahu bahawa dia adalah waliullah di kalangan awliya ila salihin. Kisah yang masyhur daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dia adalah kalangan awliya ila salihin dan dia mengetahui dia adalah salah seorang waliullah. Dia tahu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bukan sekadar dia tahu dia waliullah dan dia mengetahui martabat dia. Jadi mengetahui martabat ni, wali yang betul-betul disebut rasikh, wali yang betul-betul mantap dalam maqam dia. Kalau bau perasaan-perasaan, dia tak boleh. Masa perasaan dah berlatih dia wali dah tak tahu. Masa merasa tak boleh. Sehingga Syekh Qadir Al-Jilani begitu mengetahui kedudukan dia, apa perkataan yang masyhur Syekh Qadir Al-Jilani? Syekh Qadir dia ada perkataan masyhur dia. Dia kata, pada zaman aku ini, tengkuk para awliya itu semua berada di bawah kaki aku ini. Bermaksud dia mengetahui kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dia menyebut kedudukan dia. Boleh ke kita menyebut kedudukan ni? Itu keadaan. Ketika menyebut itu disebut tahaddus bin ni'mah nama dia. Tahaddus bin ni'mah. Di situ tidak ada unsur nunjuk, unsur riak, tak ada. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah ketika yang tertentu Nabi sebut kedudukan dia. Di antara Nabi mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Nabi menyatakan kedudukan dia sebab Allah Subhanahu Wa Taala beritahu. Dan Nabi menceritakan kedudukan dia. Ketika mana Nabi menceritakan kedudukan dia, bukan dengan ujub, bukan dengan riak, tapi Nabi menyebut dengan niat tahaddus bin ni'mah. Jadi kita boleh sebut tak nikmat yang Tuhan beri kepada kita? Boleh, dengan syarat niat dia tahaddus bin ni'mah. Syarat dia untuk menyebut nikmat Allah kepada kita boleh. Kalau lari niat dia tak boleh. Lari niat tak boleh. Contoh niat dia menunjuk-nunjuk tak boleh. Kau tahu tak anak dia kerja apa? Seorang doktor semua peguam. Niat dia nak membesar-besar diri dia, maka nak bagi ujub. Benda dia seakan-akan sama kan? Saya rumah saya ada 5 buah.
tanah takat 10 hektar tu sikit tu. Habis berapa? 100 hektar. Dia kata-kata macam tu, tengok apa niat dia. Kalau niat nak membesarkan diri, maka jadi takabur dia. Kalau nak menunjuk-nunjuk, jadi riak dia. Tetapi kalau kata-kata itu di atas tujuan tahadduts bin ni'mah, nama dia. Menyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia menyebut itu sekadar nak meluahkan rasa gembira dan syukur kepada Allah. Alhamdulillah lah, anak saya berjaya dah. Orang dongah dia terpulang ke orang. Orang berdongah terpulang ke orang. Yang penting niat gitu. Kadang orang dongah belak-belak nak diuai kau. Orang tu yang sikit hati kan. Orang tu sikit hati. Yang penting kita yang bercakap ni atas sebab apa? Kalau bercakap di atas untuk bercerita nikmat Allah, maka jadi tahadduts bin ni'mah. Maka itu termasuk dalam Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhan, engkau sebut-sebut kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebut-sebut itu di atasnya apa? Sebut itu di atasnya syukur. Tambah lagi kita riak, baik tu syukur. Bila kena syukur mesti orang tanya. Tak? Kita kena syukur mesti orang tanya, ada apa? Allah, ni menantu dah apa pula? Dah dapat dah mandu pula. Ada. Kita tahadduts kita cerita kan. Apa lagi? Ni bila kena syukur apa? Dapat dah naik pangkat lah. Kita cerita. Apa tujuannya? Tujuannya tahadduts bin ni'mah. Menceritakan nikmat yang Tuhan beri kepada dia. Maka dia tak mampu. Maka Nabi SAW menceritakan kedudukannya yang begitu mulia. Apa kedudukan Nabi? Dia adalah penghulu seluruh manusia. Di akhirat nanti dia adalah penghulu. Mana derajat yang paling tinggi? Maka Nabi mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku adalah penghulu anak Adam. Dan aku bercakap ini bukan berbangga-bangga, tapi nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan Nabi Adam pun berada di belakang dia di padang mahsyar nanti. Jadi nama tahadduts bin ni'mah. Begitulah Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau sekali kita tengok, berasan menunjuk, tapi dia menyatakan nikmat yang Tuhan beri kepada dia. Maka dia mengatakan bahawa kaki aku ini berada di atas tengkuk para awliya pada zaman ini, kata dia. Bermaksud dia terjadi tinggi di sisi Allah SWT. Walaupun tu dia. Tapi dia sangat mengetahui dan sangat meyakini. Jadi maksud awliya itu ada dua. Sebahagian dia tak tahu dia bahawa dia adalah awliya ila salihin. Yang kedua dia mengetahui dia awliya ila salihin. Jadi bagi yang mengetahui dia adalah di kalangan awliya ila salihin, maka sudah pastilah dia mengetahui bahawa dia ada sesuatu hubungan yang khusus dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalau dia berdoa mustajab doa. Bahkan ada di kalangan para awliya yang memiliki karamah. Karamah itu dia miliki. Bermaksud dia boleh melakukan karamah bila-bila masa saja. Ada sebahagian awliya dia tak ada pilihan terhadap karamah. Tiba-tiba Tuhan bagi dia karamah. Maka dia tidak boleh mengawal karamah. Tiba-tiba berlaku karamah ke atas dia. Sebahagian para awliya dia memiliki karamah itu. Di antara tak salah Al-Imam Sayyidi rahimahullah, dia memiliki karamah itu. Apa karamah dia? Karamah dia boleh melangkah beberapa langkah di dunia ni. Dia boleh pergi Mekah bila-bila masa dia. Dia memiliki karamah ni. Teragak dari Mekah, dia pergi ya. Tiba-tiba dia sampai Mekah. Maksud dia memiliki karamah. Dia memiliki. Kalau dia nak, dia boleh buat.
Begitu juga Al-Imam Syazili radhiyallahu anhu. Dia mengetahui dia dikenal aulia dan dia mengetahui dia memiliki karamah. Begitu Sayyidi Muhammad Wafa ini, dia mengetahui bahawa doa ini mustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama macam Sayyidina Umar. Sayyidina Umar memiliki karamah, kalau tak dia sekadar cuba-cuba je lah kan, tulis surat, kau balik ke Sungai Nil lah, cuba lah kau bangun dah. Kalau imam-imam ustaz-ustaz itu boleh cuba-cuba, cuba lah nak tawar lagi nak, kau bangun dah. 10 yang kau nak tawar, seorang akan jadi 9 tak jadi. Itu cuba-cuba lah, mana tak tahu kan. Tapi para awliya dia mengetahui bahawa doa ini mustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sayyidi Muhammad Wafa ini dia mengetahui sesuatu yang dia buat tu akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dilakukan? Maka beliau pun pergi ke pinggir Sungai Nil sambil menyeru, bangkitlah dengan izin Allah. Bangkitlah dengan izin Allah. Setelah itu air pun bertambah sehingga berlaku bah yang besar. Wafa ni bermaksud orang yang menunaikan sesuatu. Nama tu wafa. Pada bahasa Arab wafa ni orang yang menunaikan hajat tu wafa nama. Jadi Sungai Nil ni dia memang diperlukan dalam setahun tu berlaku banjir. Dia diperlukan. Sebab sungai ini bila banjir, air dia pergi ke kiri kanan, maka tanah subur, tanah jadi subur kan. Dia memerlukan air itu melapai depan. Maka datang Muhammad Wafa mengatakan Sungai Nil bangkitlah dengan izin Allah. Maka setelah itu air pun bertambah sehingga berlaku bah yang besar. Maka beliau digelar sebagai Wafa. Maka keluarga dia dikenal sebagai Wafa. Anak dia Sayyidi Ali Wafa. Dia kena awliya ila salihin. Beliau mempunyai beberapa karya, mempunyai asrar yang sukar dipahami melainkan mereka yang dipermudahkan kefahamannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah para awliya ila salihin, bila mereka mengarang kitab tasawuf, maka kitab itu akan dikarang mengikut kefahaman ilmu yang ada pada mereka. Jadi para awliya di kalangan para ulama itu bila menulis kitab tasawuf mengikut qadar kefahaman hakikat yang ada pada mereka. Sebab itu sebahagian mereka yang memahami makna-makna hakikat yang mendalam, maka dalam makna kitab dia. Tak semua orang boleh faham. Al-Imam Ibn Atha Al-Iskandari, dia memahami asrar-asrar, memahami hakikat suluk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia menulis kitab yang paling terbaik dalam sejarah ilmu tasawuf. Maka dia menulis kitab Hikam namanya, yang kita baca setiap malam Isnin tu. Kenapa kitab Hikam yang paling terbaik? Sebab kitab Hikam yang menghimpunkan makna-makna tasawuf daripada bidayah permulaan sampai ke nihayah penghujung dia. Bahkan kata-kata hikam itu kata-kata yang boleh dipahami oleh orang dengan bahasa yang mudah. Jadi hebat Ibn Atha Al-Iskandari menulis kitab hikam yang dibaca ni ramai orang. Begitu juga Muhammad Muhammad Wafa ini mempunyai kitab tasawuf dan memiliki asrar, punya rahsia-rahsia ilmu yang sukar untuk faham. Malaikat orang yang dipermudahkan diberi kefahaman. Di antara kitabnya adalah Fusulul Haqaiq. Nama kitab pun dah turun dengan Fusulul Haqaiq. Yang kedua kitab Nafaisil Irfan min Anfasir Rahman.
Yang ketiga, al-maqamatus saniyah al-makhsusah bisadati sufiyah. Makam-makam yang terpuji, makam-makam yang tinggi, yang khusus daripada para ahli tasawuf. Yang keempat, dewan sya'ri wa masyhad, syair-syair, qasidah-qasidah yang dikarang oleh beliau. Kewafatan beliau, pada penghujung usia beliau telah berpindah ke Kairah untuk menghabiskan usianya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Sayyidi Muhammad wafa menghembuskan nafas terakhir pada hari Selasa 76 Hijriah dan dimakamkan tidak jauh dari makam Al-Imam Arif Billah Ibnu Atras Sakandari dan Imam Abu Sa'ad Abu Al-Asyair qaddasallahu sirruhu. Melalui berita beliau, dia mengatakan idfanuni baina Sa'din wa Atha, kebumikan aku di antara Imam Abu Sa'ad dan Imam Ibnu Atras Sakandari. Hampir ke semua keluarga beliau dikebumikan berdekatan dengan makam Sidi Muhammad wafa. Di situ penuh dengan keluarga Sidi Muhammad wafa. Setelah berlakunya pembesaran masjid, ikuan yang sempit, akhirnya makam-makam tersebut termasuk dalam masjid. Seterusnya, Sayyidi Abu Hasan Ali wafa. Dia antara ulama yang terkenal dan penulisan dia yang banyak dalam kitab-kitab. Sayyidi Ali wafa. Sayyidi Abu Hasan Ali wafa bin Muhammad wafa Baharus Safa Al-Maliki. Beliau adalah Al-Imam Al-Arif Billah Sayyidi Abu Hasan Ali wafa bin Muhammad wafa Al-Maliki Asyadri, anak kepada Al-Imam Muhammad wafa Baharus Safa, yang merupakan antara awliya yang masyhur di Mesir. Jadi Sayyidi Ali wafa ni lebih masyhur daripada ayah dia. Sayyidi Ali wafa lebih masyhur daripada Sayyidi Muhammad wafa Baharus Safa. Beliau lahir pada tahun 75 Hijrah, tidak lama sebelum kewafatan ayahanda beliau yang tercinta. Diriwayatkan bahawa Sayyidi Ali wafa mempunyai wajah yang teramat tampan dan sentiasa berpakaian pakaian yang segak. Jadi kalau kita baca manaqib Asy-Syadzuli ini bermula daripada Imam Syadzuli radhiyallahu anhu. Kenapa? Kebanyakan para silsilah itu adalah orang yang segak, orang yang segak dan orang yang cantik dan memakai pakaian yang cantik-cantik. Bermula daripada Imam Syadzuli radhiyallahu anhu. Maka dalam madrasah Syadzuli ini terkenal satu madrasah yang memilih untuk berpakaian dengan pakaian yang cantik-cantik. Dia bukan jenis madrasah yang meninggalkan pakaian cantik-cantik, pakai kasar-kasar. Dia ada sebagian ahli tasawuf yang memilih untuk memakai pakaian yang kasar-kasar, pakaian yang murah-murah. Tetapi bermula Imam Syadzuli, maka mereka memakai pakaian yang cantik-cantik, memakai pakaian yang mahal-mahal. Sebab itu apabila Al-Imam Ibnu Atras Sakandari dia bertemu dengan guru dia Sidi Abu Abbas Al-Mursi, maka bila dia datang, dia berfikir-fikir dia nak belajar tasawuf ni macam mana pakaian dia nak pakai. Jadi ulama Azhar ni dia ada pakaian dia, ada jubah Azhar dia, ada songkok Azhar dia. Jadi ulama Azhar ni bila pakai dengan jubah tu, nampak hebah. Hebah ulama tu nampak dengan jubah dia, dengan kopiah songkok dia. Ulama
Tapi kalau orang belajar tasawuf, itu macam-macam nampak cara kehidupan dia. Ada yang pakaian dia pakai yang murah-murah ya, tak terurus dan sebagainya. Jadi keadaan orang tasawuf ni ada 2-3 keadaan ya. Jadi apabila Al-Imam Ibn As-Sakandari ingin belajar tasawuf daripada gurunya Sidi Ahmad Al-Mursi, dia adalah seorang ulama besar di Al-Azhar dan dia ada pakaian ulama ni. Tetapi apabila belajar tasawuf pada Sidi Ahmad Al-Mursi, maka dia terfikir nak pakai baju apa orang tasawuf ni? Pakai jubah yang murah-murah ke? Dia berfikir-fikir. Maka sampailah kepada guru dia. Maka guru dia kata apa? Guru dia kata arifillah. Dalam tasawuf ini yang penting kenal Allah. Usahakan kenal Allah. Arifillah. Usahakan kenal Allah. Apa maksud arifillah? Maksudnya beramal. Maksud tasawuf ni apa? Beramal. Berzikir, mujahadah, tarbiyah hati itu. Beramal maksudnya. Arifillah bermaksud usahakan supaya kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud usaha kenal Allah Taala? Beramal. Daripada menyebut harta, tukar sebut Allah. Daripada menyebut duit, tukar dengan nyebut Allah. Itu maksud tarbiyah hati ni. Sebab apa? Masya Allah. Yang namanya hati, yang namanya qalb, yang namanya ruh, yang namanya hati, yang namanya ruh, sifat asal hati dan ruh ini sangat suka menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ruh yang asal itu dia sangat suka menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ruh yang asal. Habis kita kenapa susah sangat nak sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab susah itu sebab nafsu kita tersangat tersangat tebal. Nafsu kita tersangat liat. Dia mengepung ruh kita, dikepung hati kita, dikepung ruh kita, ruh nafsu kita itu. Jadi kalau kita menyebut nama Allah tak semangat, kita sebut nama Allah tidak rasa lazat, bermaksud nafsu kita memenjara ruh kita. Maka macam mana? Tak ada cara lain. Kau nak berfikir banyak-banyak supaya kita pecahkan penguasaan nafsu tu. Sebab nafsu ni kau sebut lain, cegah dah. Makan kata dia. Tulis meleleh dia. Duit meleleh dia. Water meleleh dia. Zikir mengantuk dia. Nak sebut nama Allah mengantuk dia. Lama. Kenapa? Sebab nafsu itu menguasai kita. Maka bila masuk tasawuf, tujuan apa? Untuk kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud kenal Allah Subhanahu Wa Taala? Supaya kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh ta'zim, dengan penuh cinta, dengan penuh mahabbah. Itu tujuan dia. Ya. Kenapa ada peraturan zikir dalam tarekat ni kan? Zikir pagi petang zikir. Bila nak berhenti cuba tanya makan bila nak berhenti. Mana boleh. Mana boleh berhenti makan. Jadi bermaksud usahakan sehingga kenal, bermaksud usahakan sehingga hati kita ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata gurunya Sidi Al-Mursi, arifillah, usahakan kenal Allah Subhanahu Wa Taala, beramal, mujahadah, wal bismashi. Kemudian kau pakai dah apa yang kau nak pakai. Nak tak nak pakai mahal-mahal kau, nak pakai murah-murah ke, nak zuhud, terpulang. Nak tolak dunia ni, terpulang. Ataupun kau nak pakai yang pakai mahal-mahal, silakan.
Dua-dua itu ada dalil. Dua-dua itu ada dalil. Kita menolak dunia ini secara zahir pun ada dalil dia. Tak salah Sayyidina Nafisah, dia memilih untuk menolak dunia ini. Itu Sayyidina Nafisah, menolak untuk berlazat-lazat dunia. Dia hanya ingin berlazat-lazat di akhirat saja. Maka dia tolak yang nama dia buah anggur, buah apel. Tolak. Dia tak nak berlazat-lazat dengan dunia. Dia tolak. Dia makan sekadarnya saja. Dia memilih untuk tidak berlazat-lazat dengan dunia ni. Sebab dia hanya melihat kepada akhirat saja. Dia bersabar dengan dunia. Sehingga dia jatuh sakit. Sakit dan meninggal dunia. Jadi makan pun tak selera dah. Kita ni bila orang sakit, masa tu lah kita nak bawa anggur lah, nak bawa durian musangking lah. Masa dah sehat, tak nak kita beli tu. Kan habis dia makan ni. Masa ada sakit baru kita bawa bagi dia macam buah. Jadi masa Sayyidina Nafisah sakit, orang bawa dia buah-buahan. Makanlah buah, dia kata buah anggur makanlah. Maka dia kata berapa puluh tahun dah aku bersabar, tidak menikmati, tiba-tiba aku nak mati aku. Apa nak kata, langgar dia punya batang larang tak, dia kata tetap dia tak makan sampai dia tinggal dunia. Memilih untuk tidak berlazat-lazat dengan dunia ni. Ada pula ulama yang berlazat-lazat dengan dunia ini dengan niat tahaddus bin ni'mah, dengan niat untuk menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi mengatakan baridil ma. Nabi kata baridil ma, sejukkanlah air. Bila nak minum tu sejukkan air. Bagi orang yang tak ada penyakit lah. Kalau orang penyakit, saya sendiri tak ada air betul lah. Tapi kalau tak ada penyakit, memang tu lah saudara kan. Nabi kata baridil ma, bila nak minum sejukkan air. Nabi kata kenapa? Sebab kalau kamu minum air yang tak sejuk, Nabi kata alhamdulillah itu sekadar di mulut sahaja. Tetapi sekiranya minum air sejuk, alhamdulillah itu seluruh tubuh badan kita, daripada hujung rambut sampai juga kaki. Menggambarkan maksud Nabi itu, minumlah air yang nikmat, minumlah air yang lazat. Itu maksudnya. Tapi kalau kita wamai banyak lain lah. Nabi sebenarnya bermaksud Nabi kata nikmatilah air yang lebih lazat. Itu maksudnya. Sebab kalau kita nikmati air yang tak berapa nak lazat warna, rasa syukur itu hanya di mulut sahaja. Tetapi kalau kita minum air yang lebih lazat, air sejuk ni mengambilkan lebih lazat lah. Maka syukurnya itu daripada ujung kepala sampai kaki. Alhamdulillah nikmatnya. Jadi berdasarkan hadis ini, Allah mengatakan kalau kita mampu menikmati nikmat dunia yang lebih selesa, silakan. Dengan tujuan kita berterima kasih kepada Allah lebih banyak lagi. Kita lapar makan nasi lauk telur, alhamdulillah. Tapi kalau kita makan nasi ada lauk bau, alhamdulillah. Dapat lauk bau tadi. Payah nak jumpa. Sekali di tengah jalan pula, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Afsah saudara tadi. Banyak dia lebih menikmati, dia kata lebih kita menikmati, lebih kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tak macam tu. Kita dapat RM10, alhamdulillah. RM20, alhamdulillah. RM100, banyaklah pula. Jadi atas tujuan apa? Hadis tersebut bermaksud lebih sempurna syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan itu para ulama mengambil nikmat-nikmat dunia ini di atas tujuan untuk menambahkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ambil nikmat dunia ini untuk takabur. Jangan kita ambil nikmat dunia ini sekadar untuk berlazat-lazat dengan nafsu saja. Itu tak ada faedah. Sekadar berlazat-lazat saja. Tetapi kita mengambil nikmat dunia ini untuk menambahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mendatangkan kebaikan,
Maka bermula dengan Imam Syazuli radhiyallahu anhu, maka dia punya pakaian yang mahal-mahal. Mahal-mahal pakaian dia. Ya. Selesa-selesa hidup dia untuk syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ulama yang melihat ini, maka mereka mengatakan bahawa madrasah Syadzuliyah ini aghlabiyah dia. Madrasah Syadzuliyah ini kebanyakan dia mengatakan jalannya dia tariqatul jamal. Madrasah Syadzuliyah madrasah yang jamal, yang cantik. Bermaksud madrasah yang tidak meninggalkan dunia. Makan macam-macam masak. Ayam kampung ada, semua ada. Makan. Kita tak menolak kelazatan. Madrasah Syadzuliyah ni sebut madrasah jamal. Kemudian mari kita tak tolak nikmat dunia. Dalam masa kita beramal. Dalam masa kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa sama kita takarub pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan dunia kita tak tolak. Maka disebut madrasah Syadzuliyah ni kebanyakan dia disebut madrasatul jamal. Madrasah yang cantik-cantik kehidupannya. Bila ada orang memilih untuk suluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang susah dan mendera nafsu, ini disebut madrasatul jalal. Lebih keras, kehidupan lebih keras. Makan sekadarnya, semua tolak semua. Bukan beribadat dengan Allah Subhanahu Wa Taala cara begitu. Adapun kebanyakan Syadzuliyah dia kata madrasah jamal. Maka tidak menolak nikmat dunia. Maka Sayyidi Ali Wafa mempunyai wajah yang tampan dan sentiasa berpakaian-pakaian segak, lawa, segak dan sebagainya. Maka setelah ayahnya beliau meninggal dunia dalam keadaan Sidi Ali Wafa serta adiknya Sidi Ahmad masih lagi kecil, anak murid ayahnya beliau bernama Syekh Az-Zailai rahimahullah telah mengikul amanah mendidik akan mereka berdua sehingga besar. Berjalan kuhani beliau telah menerima tarbiyah daripada ayahandanya iaitu Sidi Muhammad Wafa Bahrus Safa ketika kecil. Setelah kewafatan ayahnya beliau, murid kepada ayahandanya iaitu Syekh Az-Zailai diamanahkan membesarkan serta memainkan peranan penting mentarbiyah dan membentuk Sidi Ali Wafa supaya menjadi seorang yang berjiwa rabbani. Setelah beliau mencapai 17 tahun, beliau diamanahkan untuk mengambil alih tempat ayahandanya. Bermaksud umur 17 tahun, ambil alih jawatan ayah sebagai khalifah dalam madrasah tasawuf. Setelah beliau mencapai umur 17 tahun, beliau diamanahkan untuk mengambil alih tempat ayahanda beliau di zawiyah yang telah diasaskan ayahandanya. Kemudian majlis beliau menjadi tersohor dan bertambah ramai pengikut serta murid-muridnya. Beliau sering berkhulwah dan jarang keluar daripada zawiyahnya melainkan urusan yang teramat penting sahaja. Jadi Sidi Al-Wafa ini lebih masyhur daripada ayah di sini. Sebab itu tak salah, di antara karamah Sidi Al-Wafa ini ada dua pendapat. Ada mengatakan bahawa dia bercakap selepas mati. Dah meninggal dunia dah, tadi mandi dah dikapan kan, dah dikapan bercakap ni. Kok gitu, tinggallah jenazah. Ada dua, satu mengatakan jenazah itu bercakap, satu mengatakan ada suara yang bercakap. Ada suara, dengar suara ni. Ada kata daripada jenazah dia bercakap, ada kata suara daripada dua yang bercakap. Tentang apa? Tentang jenazah Sidi Ali Wafa ni, anak murid dia berabun. Nak ke bumi kat mana ni? Aku kat Bahau ke Tiki? Bahau ke Tiki? Dekat Bahau pun ada anak murid dia, dekat Tiki pun ada anak murid dia. Masing-masing anak murid dia khilaf lah, ada khilaf nak ke bumi Tuan Budi kat mana ni meninggal ni.
Tuan guru pun tak ada wasiat. Anak murid dia tanam senyap. Itu yang ada suruh keluar. Kebumilah aku di antara Ibnu Atha As-Sekandari dan Ibnu Faridi. Itu Sayyidi ahli wafa. Dan banyak juga kata-kata Sayyidi ahli wafa ni yang masyhur lah, tentang berbagai masalah dengan ilmu tasawuf. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.